السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جرم عشق کا ایپیسوڈ 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سارا کو شاہ دل کے گھر آئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی۔ شاہ دل سے تو نہ ہونے کے برابر بات ہوتی تھی اس کی۔ وہ دیر سے گھر واپس لوٹتا جب سارا سو چکی ہوتی، اور صبح بھی صرف کھانے کے ٹیبل پر وہ شاہ دل کو دیکھ پاتی تھی۔ پھر پورا دن اپنے بابا کی یاد میں روتے یا کچھ گھر کے کام کرتے ہوئے گزر جاتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے وہی نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ شاہ دل سے تو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ اسے اس کے گھر سے کپڑے لا دے یا پھر نئے کپڑے خرید دے، یا پھر اس نے سارا کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا جو اسے اس بات کا دھیان آتا۔ وہ تو نہ جانے کہ خود کن سوچوں میں گم رہتا تھا۔ آج بھی شاہ دل کے گھر سے جانے کے بعد سارا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تک صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ ایک دو بار پہلے بھی اس نے گھر کو دیکھا تھا، مگر زیادہ غور سے نہیں، لیکن اب نہ جانے کیا سوچ کر وہ چھوٹے قدم اٹھا کر پورے گھر میں گھومنے لگی۔ یوں ہی گھر کا جائزہ لیتے وہ چلتی ہوئی ابیہ کے کمرے کی طرف آئی اور کھڑی ہو کر دروازے پر لگے ڈو ناٹ ڈسٹرب کو بورڈ کو دیکھ کر سوچنے لگی، یہ کس کا کمرہ ہے؟ منٹ تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد سارا نے کچھ سوچتے ہوئے ہلکے سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ مکمل طور پر ابیہ کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا، ساتھ ہی ابیہ کا سامان وہاں پڑا تھا۔ سب کچھ اسی حالت میں موجود تھا جیسا ابیہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سارا حیرانگی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، ہر تصویر کو وہ ہاتھ سے چھوتی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کمرہ آخر کس کا ہے؟ شاید شاہ دل کی بہن کا، لیکن پھر شاہ دل نے اس بارے میں مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خود سے ہی بات کرتے سارا نے ابیہ کا وارڈروب کھول کر دیکھا تو وہ کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور شوق رنگوں کے کپڑے سارا کو بھی پسند آئے تو اچانک وہ اپنے جسم پر موجود 4 دن کے کپڑوں کو دیکھتی کچھ شرمندہ سی ہوئی، اور پھر اچانک سامنے ہینگ کیے ہوئے نیلے رنگ کے خوبصورت فراک کو نکال کر ٹاول بھی اٹھایا اور ابیہ کے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر ابیہ کے کپڑے پہن کر بالوں کو برش کرنے کے بعد سارا باقی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگی، اور پھر بیڈ پر لیٹ کر شاہ دل کے متعلق سوچتے ہوئے اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی جب اچانک کانوں میں بادل گرجنے کی آواز پڑی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو اسے کھڑکی کے باہر بارش کی ہلکی بوندیں گرتی دکھائی دیں۔ سارا ہمیشہ سے ہی بارش کی دیوانی تھی، وہ کبھی بھی خود کو بارش میں نہانے سے روک نہیں پاتی تھی۔ اب بھی یہی حال تھا اس کا، جو وہ بغیر یہ دیکھے کہ رات کا کون سا پہر ہے فوراً بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر گھر کے پیچھے بنے لان میں آ گئی، جہاں بارش اب تھوڑی تیزی سے برس کر اسے بھی بھگونے کا باعث بن رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب شاہ دل پولیس اسٹیشن میں بیٹھا آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پھر اسے شدت سے بی جان کی یاد ستا رہی تھی۔ کرب سے اپنی آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے اس نے اپنے موبائل کو سامنے ٹیبل سے اٹھایا اور بی جان کی تصویریں دیکھنے لگا۔ بی جان، کیوں چھوڑ کر چلی گئی آپ مجھے؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا؟ آپ جانتی تھیں کہ آپ کے بغیر آپ کا شاہو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے رہوں میں اکیلے؟ زندگی تک سے کوئی لگاؤ نہیں رہا مجھے، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، بہت اکیلا ہوں میں۔ بی جان، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس سے اس کا بوجھ ہلکا کر سکوں؟ کوئی نہیں۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے شاہ دل اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا جب اچانک تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے ابیہ کی تصویر آ گئی جو کہ شاہ دل کے ساتھ ابیہ نے بنائی ہوئی تھی۔ نفرت کرتا ہوں تم سے، بے وفا ہو تم، بے وفا۔ شاہ دل دانت پیستے ہوئے ابیہ کی تصویر ڈیلیٹ کرنے لگ گیا، لیکن تصویر تھی کہ ڈیلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو شاہ دل نے موبائل غصے سے دیوار میں دے مارا جو اگلے ہی پل میں زمین پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، جبکہ شاہ دل نے فوراً اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا، ساتھ ہی بہت سے آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ کچھ دیر یہی سب کرنے کے بعد اچانک شاہ دل اپنی کرسی سے اٹھا اور بڑے قدم اٹھاتے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ گھڑی رات کے 1 بجے کا ہندسہ دکھا رہی تھی جب شاہ دل ڈولتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ جب
जब कभी भी इसे अबिहा या बीजान की याद आती तो वो हमेशा जाम का ही सहारा लेता। पिछले 1 हफ्ते से यही मामूल था उसका, लेकिन सारा को कभी पता ना चला क्योंकि वो तब तक सो रही होती थी। बाहर मौसम बहुत ख़राब था और सारा मैडम घर के पीछे बने लॉन में मुस्कुराकर बारिश एंजॉय करते नहा रही थी। यूं ही लड़खड़ाते हुए वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक पिछले लॉन की तरफ खिलती खिड़की में उसे अबिहा के कपड़े पहनी सारा दिखाई दी। अबिहा यहाँ कैसे आ सकती है? क्या वो मेरे लिए वापस? शादिल दिल ही दिल में खुश होता तकरीबन भागता हुआ गिरता पड़ता घर की पिछली जानिब गया और जाकर सारा की कमर में हाथ डाले उसे पीछे से पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? सारा चौंक कर शादिल को देखने के बाद इससे सवाल कर गई, लेकिन शादिल वो तो मदहोश हुआ पड़ा था। किसी बात का होश ही कब था इसे? उसने अभी तक सारा की शक्ल नहीं देखी थी। वो तो बस एक हाथ सारा के पेट पर रखे उसकी कमर अपने सीने के साथ चिपकाकर अपना चेहरा सारा के खुले नम बालों में छुपाने की कोशिश कर रहा था। अबिहा, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कि कितना मिस किया मैंने तुम्हें? शादिल सारा के कान में सरगोशी कर रहा था। वहीं वो शादिल के मुंह से किसी अबिहा का नाम सुनकर सोच में पड़ गई। ये अबिहा कौन है जो शादिल के लिए इतनी अहमियत रखती है? अबिहा के बारे में मज़ीद जानने की जुस्तजू में सारा खामोशी से खड़ी शादिल की बातें सुनने लगी ताकि उसे हकीकत का इल्म हो सके। अबिहा, कुछ बोलो ना, कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। शादिल सारा को पकड़े इसकी गर्दन से बाल हटाकर वहाँ अपने दहकते हुए लब रखे कितनी ही देर इसे चूमता रहा। सारा को झिरझिरी तो बहुत आई, साथ ही वो पूरी जान से कांप उठी, लेकिन हकीकत जानने का जुनून इस कदर ज़्यादा था कि वो बगैर कोई हरकत किए चुपचाप इसी पोजीशन में खड़ी रही। सारा को खामोश पाकर शादिल ने अचानक इसे कांधों से थामे इसका चेहरा अपनी जानिब किया, मगर अंधेरा काफ़ी था और शादिल की आंखें भी नशे की बदौलत मुकम्मल खुल नहीं रही थी, इसलिए सारा की शक्ल भी उसे दिखाई ना दी। अगले ही लम्हे शादिल ने अपना एक हाथ सारा की गर्दन में डाला और सारा का चेहरा ऊंचा करके अपने होंठों से चूमने लगा। जब सारा आसमान में बिजली कड़ी और इसी रोशनी में शादिल को सारा का चेहरा नजर आया जो कि खुद आंखें बंद किए खड़ी थी। चेहरा देखने की देर थी, शादिल ने फौरन सारा को धकेला तो वो गिरते गिरते बची। तुम हो यहाँ, बता नहीं सकती थी अभी मैं? ये अबिहा कौन है? अभी शादिल की बात ख़त्म भी ना हुई थी जब सारा ने खुद उल्टा एक सवाल पेश कर दिया। जो भी है, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात बताओ, तुमने अबिहा के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? पहले मेरी बात का जवाब दें, क्या लगती है वो आपकी? बताएं मुझे, और अब कहाँ है वो? सारा को संजीदगी से सवाल करता देख शादिल को कुछ समझ ना आई तो वो वापसी के लिए पलटा। जब सारा ने इसे बाजू से थाम लिया और खुद इसके सामने खड़ी हो गई। जवाब दें मुझे, कौन है अबिहा? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। अपने काम से काम रखो। सारा के चीखने पर शादिल भी भड़क उठा था, साथ ही इसने सारा का हाथ अपने बाजू से हटाकर बुरी तरह झटका। पसंद करती हूँ आपको शादिल, पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी मुझे आपसे, तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? ओह वाह, पहली नज़र में मोहब्बत! क्या डायलॉग बोला है तुमने, कमाल का। ऐसे डायलॉग इस्तेमाल करके और इन आंसुओं का ज़रिया बनाकर ही तो तुम सब लड़कियां हम मर्दों को बेवकूफ़ बनाती हो। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, कि तुम सब लड़कियां मोहब्बत लफ्ज़ तक से नावाकिफ़ हो। तुम्हें सिर्फ एक अदद मर्द चाहिए होता है रोमांस करने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि नफ़रत है मुझे तुम सब की सब लड़कियों से, शदीद तरीन नफ़रत। अपना तमाम गुस्सा सारा पर उंडेल कर शादिल वहाँ से जाने लगा तो लड़खड़ा कर गिरने लगा, मगर सारा, जिसका सारा ध्यान इस दुश्मन जान पर ही था, वो लपक कर शादिल के करीब गई और सहारा दिए इसको कमरे तक ला के बेड पर लेटा दिया। वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास से बेगाना हो रहा था और इसकी ये हालत सारा को दर्द से दो चार कर रही थी। मुझे मालूम है शादिल, दिल तोड़ा है किसी ने आपका, लेकिन अब दोबारा मेरी मोहब्बत ही जोड़ेगी इस टूटे हुए दिल को। सारा खुद से वादा करती शादिल पर कंबल उड़ाकर खुद कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अबिहा से अनजानी सी नफरत और जलन महसूस हो रही थी उसे, जिसने शादिल का ये हाल किया था। अबिहा के वहाँ से जाते ही फरमान भी किसी हद तक पुरसुकून होकर अपने कमरे में चला आया और बेड पर गिर के छत को घूरते अपनी कही गई कुछ देर पहले वाली बातों पे गौर करने लगा। यार क्या करूँ, कैसे रहूँगा? अबिहा से बात भी
کیے بغیر سنبھال پاؤں گا اپنے اس دل کو۔ کہہ تو دی اتنی بڑی بات، لیکن اب میں کیا اس پہ پورا اتر سکوں گا؟ فرمان کتنی ہی دیر ان باتوں کو غور و فکر کرتا، خود سے سوال کرتا رہا، جبکہ ابیہا کچھ دیر چھت پر گزار کر واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب اچانک اس کی نظر اپنے انہی پھٹے ہوئے کپڑوں پر پڑی تو وہ اس گھر میں اکیلی تو نہیں رہتی تھی۔ فرمان کے علاوہ ملازمہ بھی تو ہوتے ہیں یہاں تو وہ انہی کپڑوں میں تو بالکل نہیں پھر سکتی تھی۔ تبھی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں چلی گئی اور ایک بار پھر سے شاور لینے کے بعد وہ کپڑے پہن لیے۔ خود کو بار بار اذیت پہنچا کر نہ جانے اسے کیا سکون مل رہا تھا، یا اب بھی وہ فرمان کو ڈریسنگ کرتے ہوئے چھو چکی تھی اس لیے اب دوبارہ نہانے لگی، یا شاید وہ واقعہ میں ہی اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ ابھی خاموش نظروں سے خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتی وہ اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی تو وہ ہیئر برش واپس ڈریسنگ پر ٹیبل پر رکھتی ایک نظر خود کے مرجھائے چہرے کو دیکھتی دروازے کی سمت چل پڑی اور کھول کر دیکھا تو سامنے خان سامہ نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میم صاحب کھانا بن گیا ہے، آ کر کھا لیجیے۔ آپ جاؤ۔ ابیہا کا جواب ملتے ہی خان سامہ پلٹ کر چلا گیا تو ابیہا واپس اپنے کمرے میں آ کر گیلے بالوں کو باندھتی کمرے سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے صاحب نے کھانا نہیں کھانا کیا؟ فرمان کی غیر موجودگی پر ابیہا نہ چاہتے ہوئے سوال کر گئی۔ جی میم، میں نے انہیں کہا ہے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ خان سامہ نے ابیہا کو کچھ دیر پہلے والی بات بتائی تو وہ اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی، رک کر دوبارہ بولی، نہیں آپ انہیں دوبارہ بلاؤ، آ جائیں گے اور اب بولیں گے کہ مان جائیں۔ ابیہا بولتی بولتی اچانک رک گئی کیونکہ وہ فرمان پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کھانے پر بلوا رہی ہے، اور خان سامہ کو وہاں سے فرمان کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ جبکہ ابیہا کا حکم ملنے کی دیر تھی، خان سامہ دوبارہ سر جھکائے فرمان کے کمرے کے پاس گیا اور ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ صاحب جی کھانا کھا لیں۔ فرمان کے سوال پر خان سامہ نے فوراً اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ نہیں میں نے نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے، پہلے بھی تم سے کہا تھا۔ اب دوبارہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا ورنہ جانتے ہو مجھے، جاؤ یہاں سے۔ جی ٹھیک ہے صاحب جی، لیکن اس دفعہ میم صاحب نے کہا ہے آپ کو بلانے کا۔ فرمان جو کافی حد تک غصے میں مبتلا ہو چکا تھا اچانک خان سامہ کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ پر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً دروازہ کھولا۔ سچ میں ابیہا نے کہا ہے تم سے مجھے کھانے پر بلانے کا؟ فرمان حیرانگی سے سوال کرنے لگا، اسے یقین ہی تو نہیں آ رہا تھا کہ ابیہا ایسے کر سکتی ہے، مطلب اسے فرمان کی فکر تھی کہ وہ بھوکا نہ رہے۔ کتنی ہی خوش فہمیاں پال لی تھی اس نے کچھ سیکنڈز میں۔ جی صاحب جی انہوں نے ہی کہا ہے۔ خان سامہ بول کر خاموش ہو گیا جبکہ فرمان کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اس ایک بات پر کیسے چہرہ کھل گیا اس کا۔ اچھا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ فرمان کا حکم ملتے ہی خان سامہ واپس پلٹ گیا جبکہ فرمان جلدی سے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول سے خشک کرتا سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر چلا آیا۔ ابیہا نے دور سے ہی فرمان کو آتا دیکھ لیا تھا، تبھی اس پر غصہ ناراضگی جتانے کے لیے چہرے کے کرختگی سے جائے تیزی سے کھانا کھانا شروع ہو گئی جیسے کہ وہ پہلے سے ہی کھا رہی ہو اور فرمان کا علم نہ ہو کہ اس کے آنے کے بعد ہی وہ کھانا شروع کر چکی ہے۔ وہیں فرمان نے وہاں آ کر محبت بھری نظروں سے ابیہا کو کھانا کھاتے دیکھا تو خاموشی سے اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ کر بس ابیہا کو ہی دیکھے گیا، جو سبز رنگ کے فراق کے ساتھ دوپٹے کو سر پر رکھے ہوئے تھی۔ مرجھایا ہوا زرد چہرہ اور زخمی ہونٹ فرمان کو ڈھیروں شرمندگی نے پھر سے آن گھیرا، لیکن اب وہ دل میں طے کر چکا تھا کہ بیہو کو زمانے بھر کی خوشیاں دینے کا، جبھی وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ بیہو جان، فرمان کے اچانک بولنے پر ابیہا نے اسے گھور کر دیکھا تو فرمان جو اپنی خوش فہمیوں میں زیادہ ہی سیریس ہو گیا چونک کر واپس آیا۔ وہ تم نے بلایا کھانے پر کے لیے مجھے؟ ہاں بلایا ہے کیونکہ کفارہ ادا کر رہی ہوں کہ جو میری وجہ سے چوٹ لگی تمہیں، ابیہا نے جتانا ضروری سمجھا، لیکن فرمان کا منہ اس ایک بات پر لٹک گیا۔ اچھا صحیح ہے، وہ تو میں اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ تم میری موجودگی کو ناپسند کرتی ہو۔ فرمان نے ابیہا کو اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی، جس پر ابیہا جو خود کھانے میں مصروف تھی سر اٹھا کر سنجیدگی سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ اوہ کیا لاجک ہے تمہارا، مجھے تو تم اور تمہاری موجودگی سے ہمیشہ سے نفرت رہی ہے، تو کیا تم نے ساری زندگی یوں بھوکے ہی رہنا تھا؟ ابیہا کے طنز پر فرمان معصومیت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارے لیے وہ بھی کر لوں گا میں۔ اچھا پھر زندہ بچو گے تم؟ ابیہا ابھی بھی نظروں میں طنز لیے فرمان سے سوال کر رہی تھی تو فرمان نے بڑے بڑے ڈائیلاگ بولنے سے پرہیز کرتے ہوئے اسے حقیقت بتانے کا سوچ لیا۔
اچھا چلو ٹھیک ہے، سچ بتا دیتا ہوں، میں نے سوچا کہ ہمیشہ تمہارے کھانا کھا لینے کے بعد تمہارا بچا کچا کھانا ہی کھا لیا کروں گا، لیکن اب تو تم نے خود بلا لیا تو مجھے اس لیے ہی پاس بیٹھ سکتا ہوں۔ فرمان بول کر مسکرانے لگا جب ابیہ نے فوراً اپنی نظریں چکا لیں۔ ہاں بیٹھ سکتے ہو لیکن اپنا منہ بند رکھ کر۔ لیکن بیہو پھر میں کھاؤں گا کیسے؟ فرمان کی بات میں دم تھا جبکہ ابیہ اب چڑ چکی تھی۔ تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ کب سے بولے ہی جا رہے ہو۔ اوکے اوکے اب نہیں بولوں گا، سوری۔ فرمان شرمندہ ہوتے پھر سے خاموش ہو کر ابیہ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگا، جبکہ اب ابیہ اس کی نظروں کی تپش کے سامنے کھانا کھانا ناممکن سا عمل تھا۔ اس لیے اس نے وہیں کھانا چھوڑا اور ایک گھوری فرمان پر ڈالتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، اور فرمان کچھ شرمندہ ہوتے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ابیہ کی پلیٹ اپنی طرف کرتے اس کا جھوٹا کھانا کھانے لگا۔ فرمان کے عالیشان گھر میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں ہمیشہ ایک بہت بڑا تالا لگا رہتا تھا۔ اس سے دیکھا تو ابیہ نے بھی تھا لیکن وہ لاک تھا، اسی وجہ سے وہ اسے اندر سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ رات کے 2 بجے کے وقت ابیہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اچانک پیاس کی شدت سے اٹھ کر پانی کا جگ دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا، یعنی اسے پانی پینے کچن میں جانا تھا۔ تبھی وہ اپنے بالوں کو باندھتی جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب بھی ابیہ کچن میں داخل ہوئی ہی تھی جب اچانک سے کسی نے سسکیوں کی آواز دی۔ پہلے تو ابیہ بہت خوفزدہ ہو گئی کہ آخر رات کے اس پہر کون رہ سکتا ہے، کیونکہ اس گھر میں تو صرف میں اور بقول اس کے بے رحم ظالم ترین انسان فرمان ہی رہتے ہیں۔ ملازم سبھی تو اپنے کوارٹرز میں ہوتے ہیں، پھر آخر کون؟ چڑیل؟ ابیہ کے دماغ میں پہلی سوچ یہی آئی تھی، جس پر وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہوتی کانپتے ہوئے جگ وہیں چھوڑا پیچھے واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ابیہ اسی کمرے کے پاس سے گزری جب اچانک اسے وہ دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھا پکا چڑیل ہی رہتی ہے یہاں، ضرور اس کمرے میں موجود ہوگی وہ۔ ابیہ دل میں سوچتے ہوئے ڈرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب اچانک اسے کسی کے کچھ بولنے کی آواز پر رکنا پڑا۔ کوئی سرگوشی نما آواز میں بات کر رہا تھا۔ ابیہ کے خوف میں اب حیرت اور تجسس بھی شمار ہو چکا تھا۔ اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابیہ دروازے کے قریب گئی اور دھیرے سے دروازہ کھول کر دیکھا تو فرمان سامنے زمین پر بیٹھا روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تصویر تھی جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ فرمان کا یہ روپ دیکھ کر ابیہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، ساتھ ہی وہ ہلکا سا آگے جھک کر فرمان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ امی جی آج میں بہت اداس ہوں، بہت زیادہ۔ آپ تو جانتی ہیں نا امی جی کہ جب بھی میرا برتھ ڈے ہوتا ہے تب مجھے آپ کی کمی کس قدر محسوس ہوتی ہے۔ بہت یاد آ رہی ہیں آپ امی جی۔ آپ واقف نہیں اس بات سے امی جی کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، پھر کیوں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئیں آپ؟ لیکن امی جی اب میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کی بہو میری محبت میری بیہو ہے میرے پاس، لیکن امی جی وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے، بولتی ہے کہ نفرت ہے اسے مجھ سے۔ بہت تکلیف میں ہوں امی جی، ابیہ کی نظروں میں اپنے لیے موجود نفرت جان لیتی ہے میری، برداشت سے باہر ہے۔ امی جی آپ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو وہ میری محبت بیہو ہی ہے، لیکن اسے کم احساس ہوگا میرا۔ مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری ہو جائے امی جی، تاکہ کم از کم موت تو سکون کی ملے۔ آپ دعا کریں نا امی جی، دعا کریں میرے لیے کہ بیہو کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے، کسی ایک دن کے لیے ہی وہ میرے ساتھ نارمل ہو جائے، میری خواہش پوری کر دے، صحیح تو ہو جائے میرے ساتھ پلیز امی جی۔ آج یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی، بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں میں۔ ابیہ کو یہ نہیں پتا امی جی کہ اس کی وجہ سے مجھے جینے کی وجہ ملی ہے، خود سے محبت ہوئی ہے مجھے، ورنہ جان ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا۔ اب خود کی حفاظت کرتا ہوں میں بیہو کے لیے۔ ایک نئی زندگی دی ہے ابیہ نے مجھے، میری ہر خوشی میری ہر کمی سب کچھ ہی تو وہ ہے، لیکن وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے سمجھے گی بھی کیسے؟ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے امی جی، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے سکون چاہیے امی جی، سکون۔ اتنا بولتے ہی فرمان اس تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تو ابیہ جو وہاں خاموش کھڑی تھی، اسے اچانک اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی۔ جب اس نے اپنے چہرے کو چھوا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا، یعنی فرمان کی تکلیف اسے بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی رو پڑی فرمان کے درد پر۔ میں رو رہی ہوں لیکن کیوں؟ خود کو روتے دیکھ ابیہ حیرانگی سے خود سے سوال کرنے لگی، لیکن جو جواب اسے مل رہا تھا وہ اسے قبول کرنے سے انکاری تھی کہ اسے فرمان کی اذیت میں رہنا اور برداشت کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ اپنی سوچ اور احساسات کو جھڑکتے ابیہ واپسی کے لیے تیزی سے پلٹی۔ جب جلدی کے چکر میں دروازے کے قریب پڑا
واز زمین پر گر گیا۔ شور سنتے ہی فرمان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آنسو صاف کرتا دروازہ کھول کر دیکھا، مگر ابیہا تب تک وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ فرمان کو حیرت تو ہوئی، مگر اس نے اپنے غم میں اسے نظر انداز کر دیا اور کمرے کو دوبارہ تالا لگاتا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ صبح فرمان کی آنکھ اچانک نیند میں بیڈ پر پڑے پھولوں کو چھونے سے کھلی۔ تبھی اپنے ہاتھ میں نیچے کچھ نرم سا محسوس کر کے فرمان فوراً اٹھا اور حیرانگی سے ان سرخ پھولوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کس نے رکھے؟ کہیں ابیہا نے تو نہیں؟ نہیں، میری اتنی اچھی قسمت کہاں! ضرور امجد نے ہی رکھے ہوں گے۔ ہاں، امجد ہی ہوگا جسے یاد رہتا ہے میرا برتھ ڈے۔ ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد فرمان نے اداسی سے ان پھولوں کو بیڈ سے اٹھایا اور منہ کے قریب لے جا کر سونگھنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ان کی خوشبو الگ سی محسوس ہوئی، ایک سکون سا ملا اسے۔ ابھی وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا آنکھیں بند کیے ہوئے خوشبو کو ہی سونگھ رہا تھا جب اچانک اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی کے قدموں کی چاپ سن کر فرمان نے فوراً آنکھیں کھول لی، مگر اپنے سامنے ابیہا کو ہاتھ میں کیک لیے دیکھ کر اس نے صدمے سے دل تھام لیا۔ جلدی اٹھو، ابھی تک بستر میں ہی ہو، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ فوراً اٹھو اور تیار ہو جاؤ، لیکن پہلے یہ کیک کاٹو۔ دیکھ کیا رہے ہو، جلدی کاٹو۔ ابیہا تیزی سے فرمان کے پاس آئی اور کیک کو بیڈ کے قریب موجود چھوٹے سے شیشے کے میز پر رکھ کر فرمان سے بولی، مگر فرمان تھا کہ حیران پریشان سا منہ کھولے یوں ہی ساکت بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ نہیں 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 فرمان، تجھے ہمیشہ ہی خواب آ رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بیہو کیسے کر سکتی ہے ایسے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، سچ میں تم بالکل پاگل ہو گئے ہو ابیہا کی محبت میں۔ پاگلوں کی طرح اپنے چہرے کو تپتپاتے ہوئے فرمان بولے جا رہا تھا جب ابیہا جو پیشانی پر بل ڈالے فرمان کو دیکھ رہی تھی اس کے قریب گئی اور بازو پر چٹکی کاٹی۔ مسٹر ہیرو، سچ ہے، یہ کوئی خواب نہیں۔ اب جلدی سے اٹھو ورنہ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ابیہا مسکراتے ہوئے فرمان سے بولی تو وہ جھٹ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ابیہا کو غور سے دیکھنے لگا۔ ابیہا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکے ہو۔ دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے ابیہا فرمان کو گھورنے لگی۔ ارے واہ یار، امی جی کی دعا میں اتنی پاور ہے کہ ایک رات میں ہی ابیہا بدل گئی۔ لو یو یار امی جی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر بولو۔ فرمان آہستہ سے خود سے ہی بڑبڑا رہا تھا جب ابیہا نے اس سے سوال کیا۔ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے کیک کاٹو۔ فرمان سے کہہ کر ابیہا کیک کے پاس چلی گئی تو فرمان بھی وہیں آ گیا اور پھر ٹیبل سے چھوٹی سی چھری اٹھا کر کیک کا ایک ٹکڑا مسکراتے ہوئے کاٹ کر ابیہا کو کھلانا چاہا، لیکن پھر اچانک اسے اپنے ہاتھ کو روک کر شرمندگی سے ابیہا کو دیکھنے لگا۔ سوری، وہ میں… اتنا بولتے ہی فرمان واپس سے وہ ٹکڑا رکھنے لگا جب ابیہا نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر چہرہ آگے کیے فرمان کے ہاتھ سے کیک کھا لیا۔ وہی فرمان تو اس کی ان حرکتوں پر خوشی سے مرے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتا دے کہ اس کی بیہو بدل گئی ہے۔ اسے فرمان کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ جاؤ فرمان، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر تمہاری ڈریسنگ بھی کرنی ہے، اور ہاں جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے، جلدی کرو فوراً۔ فرمان، کیا ہوا تمہیں؟ ابیہا جو ابھی بات کر رہی تھی فرمان کو پیچھے کو آنکھیں بند کیے گرتے دیکھ پریشانی سے بولی اور پھر جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کے اس میں پانی کے چھینٹے فرمان کے چہرے پر ڈالے، جس سے فرمان نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ ابیہا کی پریشانی ابھی کم نہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بیہو یار، بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دراصل تمہارے منہ سے پہلی دفعہ اتنی محبت سے اپنا نام سنا تو بس چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ تم جاؤ یار، میں ابھی آتا ہوں، فرمان ہنستے ہوئے بولا تو ابیہا کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن وہ خود اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کیسے وہ فرمان کی خوشی کے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہے اور کیوں۔ اس نے صبح سویرے سے اٹھ کر گھر کے لان سے پھول توڑ کر فرمان کو برتھ ڈے وش کیا، ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے کیک بنا کر فرمان کے لیے کمرے میں لائی، اور پھر اس کی خوشی کے لیے ہر بات مانے جانا کیوں، وہ اپنی مرضی ہی کے ہی خلاف جا رہی تھی۔ کیوں مجبور ہو رہی تھی وہ یہ سب کرنے کے لیے؟ کچھ بھی تو وہ اس وقت سوچنا یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی، بس خود سے ہی نظریں چراتے ہوئے وہ کچن میں گئی اور کھانا اٹھائے ٹیبل پر لگانے لگی۔ ابیہا کے کمرے سے جاتے ہی فرمان پھرتی دکھاتے ہوئے اٹھا اور وارڈروب سے سرخ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ ابیہا نے آج کیونکہ سرخ فراق پہنا تھا تو ملک فرمان بھی تو اسی کے جیسے کپڑے پہنتے تھے، تبھی اب وہ ٹی شرٹ ہی صحیح مگر سرخ پہنی اس نے۔ کافی دیر تک شاور لینے کے بعد وہ ٹاول سے اپنے بال رگڑتا باتھ روم سے باہر آیا
और फिर टॉवल को सोफे पर फेंक कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद पर परफ्यूम छिड़क कर बालों को हेयर स्प्रे की मदद से खड़ा करने के बाद एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आखिरी नज़र खुद पर डालते अपने कमरे से बाहर निकल गया। सामने सभी मुलाजिम हाथों में गिफ्ट्स लिए खड़े थे, जो फरमान को कमरे से निकलते देखकर इसकी हिम्मत बढ़े और एक एक करके सभी इससे गिफ्ट्स देने लगे। फरमान का भी मूड बेहद खुशगवार था, इसीलिए वो थैंक यू बोल बोल कर इन गिफ्ट्स को कबूल करते हुए खुद को देखकर ही अबिहा की जानिब बढ़ने लगा, जो डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा कि कल सुबह ही शायद खाना खाने को मिलेगा। फरमान के नज़दीक आते ही अबिहा ने इसके देर से आने पर तंज किया, जबकि वो जो इन गिफ्ट्स को डाइनिंग टेबल पर ही रख रहा था, अबिहा को देखकर हंसने लगा। हा 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 हा, अब ऐसा भी नहीं है मेरी जान। ओह सॉरी अबिहा। अचानक अपनी बेख्तियारी पर फरमान शर्मिंदा होते हुए अबिहा से माफ़ी मांगने लगा, जबकि अबिहा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, आज का दिन तुम्हारा है तो तुम्हारी मर्ज़ी ही चलेगी। तुम जो चाहो वो कह सकते हो और कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आज के दिन। सच में बिहू यार, मैं जो चाहूँगा वही कर सकता हूँ। फरमान तो इस एक बात पर ही खुशी से झूम उठा था। हाँ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में रहकर। अबिहा भी जताने से बाज ना रही। हाँ हाँ ठीक है, डोंट वरी, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तुमने कुछ तो करने की इजाज़त दी। अरे वाह वाह यार, बिरयानी, लव यू यार बिहू। तुम्हें पता है कि बिरयानी मेरी कितनी फ़ेवरेट है, लेकिन मैं इसे नहीं खाता क्योंकि सिर्फ अम्मी जी की बनी बिरयानी ही खाता था, और मैं आखिरी बार 5 साल की उम्र में खाई थी अम्मी जी के हाथों से। इसके बाद मुझे नहीं याद कि बिरयानी खाई होगी, लेकिन बेहद पसंद है मुझे बिरयानी। मैं इसे ज़ोर भी अगर खाता रहूं तो कभी दिल नहीं भरेगा, मगर तुम्हारे हाथ की बनी मिले तो। फरमान बिरयानी को देखते ही तेज़ी से कुर्सी खींचकर बैठते हुए अबिहा को कहने लगा। अबिहा भी इसे बैठते देख खुद बैठ गई। ठीक है मिल जाएगी, लेकिन तुम रोज़ खाओगे इसे? अरे यार, अगर ऐसा मुमकिन हो गया ना तो मैं मोटा हो जाऊँगा। बिरयानी को प्लेट में डालते हुए फरमान मुस्कुराते हुए बोला। नहीं नहीं, फिर मैं नहीं बनाऊंगी। सोचो अगर तुम मोटे हो गए तो कैसे गंदे लगोगे। जब चलो तो थाए आपस में टकराने से थप्पड़ बजेंगे। अभी हम मुंह बिगाड़ कर फरमान को इसका फ्यूचर दिखाने लगी, फ्यूचर इमेज करके बताने लगी। वहीं फरमान ने इसकी बात पर कहा लगाया। यार बिहू, सच में बहुत शरारती हो तुम। हंसते हुए एक हाथ टेबल पर पड़े अबिहा के हाथ पर रखते फरमान ने कहा, जबकि अगले ही पल वो अपना हाथ वापस खींच चुका था। सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था। नहीं कुछ नहीं होता, आज के दिन छू भी सकते हो मुझे। अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, तो जो जो बातें मनवानी है वो मनवा लो। बाद में बर्थडे ख़त्म, यानी ये ऑफ़र ख़त्म। अबिहा ने सामने दीवार पर मौजूद घड़ी में टाइम देखते हुए फरमान को एहसास दिलवाया, लेकिन फरमान के मुंह इस बात पर मुरझा गया। यार ये क्या बात हुई, काश मेरा बर्थडे रोज़ाना हो तो क्या ज़िंदगी होगी मेरी। फरमान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर अबिहा नज़रें चुराने लगी। सोच कर बता देना मुझे क्या क्या करना है। अबिहा फरमान से कहकर इसे खाना खाते छोड़ कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चली गई। जब ठीक 10 मिनट बाद फरमान ने इसके दरवाजे को नॉक करके अंदर कमरे में कदम रखा। कॉफ़ी पीना, खाना खाना, मूवी देखना, घूमना फिरना, क्या ये सब मुमकिन हो सकता है? फरमान ने जल्दी जल्दी बोलते हुए अपने आज के दिन का प्लान अबिहा को गोश गुजार कर दिया। ठीक है, क्या 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 कहा तुमने? अबिहा के हामी भर लेने पर फरमान को यकीन ही तो नहीं आ रहा था। तभी वो दोबारा से तस्दीक करने लगा। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा सब। यार कहीं मैं आज मरने वाला तो नहीं, जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती जा रही है। फरमान हंसते हुए कहने लगा, लेकिन अबिहा के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसे नहीं कहते, दोबारा ऐसी कोई बात मत करना, वरना मैंने आज के बाद कोई बात नहीं माननी तुम्हारी। अबिहा खुद इस बात से नावाकिफ़ थी कि इसे ये बात नागवार क्यों गुजरी। ओके ओके यार, सॉरी सॉरी, पक्का मैं नहीं बोलूँगा, आई प्रॉमिस। फरमान कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अबिहा को देखता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अबिहा वहीं बैठी रही। अगले 1 घंटे बाद फरमान और अबिहा कराची के बीच पर मौजूद थे। अबिहा यहाँ आकर बहुत खुश हुई। उसे हमेशा से ही बीच पसंद था, मगर शादिल इतना ही चिढ़ता था यहाँ आने से। तभी वो अबिहा को यहाँ लेकर आने से मना कर देता। और अब जब काफ़ी देर वक्त अबिहा अपनी पसंदीदा जगह पर आई थी, तो इसकी मुस्कुराहट थी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है, क्योंकि आज
मैं अपनी फेवरेट जगह पर आई हूँ। अचानक समंदर के किनारे नंगे पाँव चलते हुए अपने उड़ रहे बालों को कान के पीछे करते अबिहा बोली। तो फरमान जो मुसलसल दीवाना वाला अबिहा को देख रहा था, दिल ही दिल में खुद को पुरसुकून होता महसूस कर रहा था। वजह अबिहा की खुशी थी, जो शायद आज इसे फरमान की बदौलत मिली थी। फिर भला वो खुश क्यों ना होता, मगर अब अचानक अबिहा के बोलने पर वो चौंक कर वापस होश में आया और नज़रें झुकाकर अपने पाँव को देखने लगा। ये जगह तो मेरी भी बहुत फेवरेट है। तुम्हें पता है बीहू, जब भी मैं बहुत उदास होता हूँ तो यहीं आता हूँ, और अपने हर बर्थडे पे तो आना लाजमी है मेरा। लेकिन आज ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं बेहद खुश था तो यहाँ पर आया, वो भी अपनी मोहब्बत के साथ। फरमान यूँ ही नज़रें झुकाए अबिहा से बोला, जबकि आखिरी लाइन उसने अपनी मुंह में ही अदा की। लेकिन इसकी आवाज़ इतनी भी कम नहीं थी कि साथ चल रही अबिहा ना सुन पाती। फरमान की आखिरी लाइन पर अबिहा ने चौंक कर इसे देखा और कितनी ही देर देखती रही, जब अचानक घबरा कर इसने अपनी नज़रों का रुख मोड़ लिया और लंबी लंबी सांसें लेती खुद को पुरसुकून करने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों फरमान को देखकर दिल है कि इसके चेहरे से नज़रें हटाने को करता ही नहीं? क्यों इसको देखकर इन धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती है? क्यों इसकी मुस्कुराहट के साथ मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और इसके आंसू देखकर इन आंखों में नमी? बिहू यार, बहुत कम टाइम है मेरे पास, वरना यहाँ और वक्त गुजारते, इसलिए प्लीज़ यार चलो जल्दी, अभी और भी बहुत कुछ करना है, इतना सब कुछ दिखाना है तुम्हें, चलो चलो जल्दी यार। अभी खुद से ही सवाल ख्वाब कर रही थी जब अचानक अपनी सोचों की गहराई से फरमान की आवाज़ निकाल कर आई और वो बगैर फरमान को देखे इसके साथ चल पड़ी। काफ़ी देर तक वो दोनों घूमते फिरते रहे। फरमान अबिहा को अपनी पसंदीदा हर जगह पर लेकर गया था और अब जब रात हो चुकी थी तो वो इसे लिए अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले आया। अबिहा से जब फरमान ने ऑर्डर करने का कहा तो वो मना करती हुई फरमान को ही ऑर्डर करने का कहने लगी। फरमान ने भी इसकी बात मान ली और आधे घंटे बाद वो बिल पे करता अबिहा को लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, जब इसके ध्यान अचानक पार्किंग एरिया में खड़े कुछ लड़कों की आवाज़ पर पड़ गया। यार क्या माल जा रहा है, तो पूछ तो इससे कि ये लड़की कितने में देगा मज़े करने के लिए। फरमान जो तकरीबन अपनी गाड़ी के करीब पहुंच चुका था, गुस्से से मुठ्ठियां भींचते पलटा और इन लड़कों के करीब जाकर खींचकर एक के मुंह पर पंच मारा, जबकि दूसरे को टांग मारी और तीसरे की नाक तोड़ दी। वो बेदर्दी से इन लड़कों की शक्लें बिगाड़ रहा था और साथ ही साथ गुस्से से चीख भी रहा था। क्या बक रहे थे तुम सब? फिर से बको बको, जान से मार दूंगा तुम सबको, एक एक गोली की मार हो तुम सब के सब। जानते नहीं हो कि किसकी बीवी के बारे में बकवास की है तुमने। फरमान मुसलसल थप्पड़ों, मुक्कों और टांगों का इस्तेमाल करते हुए इन लड़कों को पीट रहा था और वो बेचारे अपना दफा तक करने से महरूम थे। वजह फरमान के खूबसूरती वजूद के साथ मार पीटने का तजुर्बा था, जबकि वो सब तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे, जिनके माँ बाप ने तो शायद कभी उन्हें डांटा तक नहीं होगा। फिर इन जैसे डेढ़ पसली लड़कों में भला कहाँ हिम्मत थी मलिक फरमान का सामना करने की। वहीं अबिहा पहले तो कुछ समझ ना पाई कि आखिर क्या हो रहा है, और फिर जब इसे समझ आई, साथ ही इसने इन लड़कों की बिगड़ी हुई हालत देखी तो भागकर फरमान के करीब गई और इसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फरमान फरमान छोड़ो इन्हें, मर जाएंगे वो। फरमान चलो प्लीज़ यहाँ से। फरमान को हाथ लगाने की देर थी, वो जो आंखें खून में उतारे हुए था, अचानक अबिहा को भी इन्हीं खूनी नज़रों से देखा, जबकि अगले ही पल इसकी नज़र अपनी बाजू पर मौजूद अबिहा के हाथों पर पड़ी तो बस तभी फरमान ने इन लड़कों को छोड़ा और अबिहा के साथ चलता चला गया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से नफरत है मुझे, क्यों करते हो ऐसे तुम? अबिहा फरमान को यूं ही बाजू से पकड़े अपने साथ खींचते हुए ले जा रही थी और वो भी अब खामोश नज़रों से अबिहा को देखते इसके साथ चल रहा था। जब अचानक अबिहा की बात पर इसका दिमाग फिर से ख़राब होने लगा। तुम्हें पता है कि कितनी घटिया बकवास की इन सालों ने तुम्हारे मुतालिक? अब क्या मैं इन्हें इस बकवास पर जाके पप्पियाँ देता फिर ठीक था? फरमान चेहरे पर करखतगी लाई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अबिहा को बिठाते हुए झुक कर इससे बोला, जबकि अबिहा की इस बात पर ज़ोर शोर से हंसने लगी। तौबा, बहुत फ़नी हो तुम। अब ऐसा भी नहीं है, मैं ये कब कह रही हूँ? अच्छा बताओ तो सही, ऐसा क्या कह दिया इन्होंने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? फरमान के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अबिहा ने इसे सवाल किया। वो जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था पेशानी पर बल डाले अबिहा की तरफ देखने लगा। कुछ नहीं, बस चलो घर।
اتنا کہتے ہی فرمان نے گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی، جبکہ ابیہ خاموشی سے فرمان کے کچھ دیر پہلے کے برتاؤ کے بارے میں سوچنے لگی۔ صبح سارا گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی جب شادل سویا ہوا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور رات شادل کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر چکا تھا، تبھی وہ اب صبح کے 11 بجے تک بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ صفائی سے فارغ ہو کر خود کو ایک نظر دیکھنے کے بعد سارا دوبارہ سے ابیہ کے کمرے میں گئی اور جا کر وارڈروب سے ایک اور فراک نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد اپنے نم بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے ہوئے وہ جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کرنے لگی جب اچانک گھر کی بیل نے سارا کو چونکنے پر مجبور کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، خود دروازہ کھولے یا شادل کو جگائے۔ اگر شادل کو جگایا تو وہ مزید غصہ کرے گا اور خود دروازہ کھولنے کی صورت میں وہ جو بھی دروازے پر موجود ہوا وہ کیا سوچے گا کہ اکیلے گھر میں وہ شادل کے ساتھ کس تعلق سے رہ رہی ہے۔ بہت سی سوچیں سارا کے اوسان قطع کر رہی تھی، وہیں دروازے پر موجود شخص بیل پر سے اپنا ہاتھ اٹھانا ہی بھول گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مترادف سارا خود کو پرسکون کرتی اچھے سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ کے دروازے کی سمت بڑھی اور ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی سارا کی نظر اپنے سامنے موجود ایک عورت پر پڑی جو اب اسے مشکوک نظروں سے سر سے پاؤں تک گھورنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ تم کون ہو لڑکی اور اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اچانک خود سے پوچھے جانے سوال پر سارا بکھلا ہی تو گئی تھی۔ آنٹی وہ میں کیا وہ میں؟ بولو کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، راستے میں سے میں خود پتہ لگا لوں گی۔ شادل کہاں ہو تم؟ باہر آؤ فوراً۔ وہ عورت ابیہ کو جھڑک کر ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے خود گھر میں داخل ہوئی اور اونچی آواز میں شادل کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہی سارا کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جو ہر گزرتے لمحے خوف سے زرد پڑتی جا رہی تھی۔ شادل جو کافی گہری نیندوں میں تھا خود کو آوازیں دینے سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب اسے اپنے پڑوس کی سکینہ آنٹی، جن کا نام ہر بات کا تماشا بنانا ہی تھا، اصل میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اصول پرست تھی، اب وہ اس کے گھر میں موجود شادل کو ہی گھور رہی تھی، یعنی کوئی تماشا ہی ہونے والا تھا، جبکہ ان کے پیچھے سیم کر کھڑی سارا رونے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ گئے صاحبزادے اٹھ کر، یہ بتاؤ مجھے کہ شادی کر لی تم نے اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ ایسے کب سے ہو گئے تم؟ ہاں بتاؤ۔ آنٹی جو آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے شادی نہیں کی۔ آپ بیٹھے تو صحیح، بتاتا ہوں سب کچھ آپ کو۔ شادل جو اچانک اس آفات پر گڑبڑا گیا، اسی وجہ سے بات کو سنبھال نہ سکا۔ وہیں سکینہ بیگم آنکھیں پھاڑے ایک ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ چکی تھیں۔ توبہ توبہ، کیسا دور آ گیا ہے، شادی کے بغیر ہی تم دونوں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو۔ استغفار، وہ تو میں تمہاری محروم ماں کی اچھی سہیلی ہوں، اسی وجہ سے آج تمہارا حال چال جاننے آ گئی کہ کہیں بن ماں کے بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر یہاں کیا دیکھ رہی ہوں، تم ایسے نکلو گے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا میرے۔ ارے کچھ شرم تو کر لو، اپنی ماں کا ہی سوچ لیتے، وہ کیا سوچے گی تمہیں ایسے دیکھ کر؟ اور اے لڑکی، تمہیں کچھ شرم نہیں آئی؟ لڑکیاں تو اپنی عزت کو لے کر کتنی محتاط ہوتی ہیں، اور تم ہو کہ توبہ کس گھٹیا گھر اور خاندان سے تعلق ہے تمہارا جہاں یہ سب جائز سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں جو تمہیں روک سکے، جو تمہیں بے شرمی پھیلانے سے۔ بات سن لو میری کان کھول کر تم دونوں، یہ شریفوں کا علاقہ ہے، یہاں ایسی بے حیائیاں نہیں چلیں گی۔ اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو شادی کرو، ورنہ چلتے بنو۔ سکینہ بیگم جب بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی گئی، جبکہ ان کی کہی گئی بات پر سارا کے ساتھ شادل بھی ساکت رہ گیا۔ آنٹی بات سنیں میری، میں سمجھاتا ہوں نا آپ کو، آپ جیسا۔ بس کرو، کچھ نہیں سننا میں نے اور نہ کچھ سمجھنا ہے۔ جتنی بے حیائیاں دیکھ لی ہیں اتنا ہی بہت ہے، اور اگر تم دونوں نے میری بات نہ مانی تو چیخ چیخ کر پوری سوسائٹی کو اکٹھا کر لوں گی اور اصلیت بتا دوں گی تمہاری۔ آنٹی آخر کیا ہو گیا آپ کو؟ میری بات تو سن لیں۔ سکینہ بیگم کی دھمکی پر شادل نے بخلاتے ہوئے انہیں ایک بار پھر سے سمجھانا چاہا، لیکن سکینہ بیگم نے پھر سے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ کیا سنوں؟ کچھ نہیں سننا میں نے۔ تمہاری محروم ماں نے بہن بنایا ہے مجھے اور میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں۔ سمجھ آئی تمہیں؟ خاموشی سے میری بات مان لو۔ نکاح کا سارا انتظام میں خود کر لوں گی، آج شام 5 بجے نکاح ہے تم دونوں کا۔ سکینہ بیگم غصے سے بولتی گھر سے نکل گئیں، جبکہ سارا جو پہلے رونے کی تیاریوں میں مصروف تھی اب دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہیں شادل کا غصہ تو 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔
जैसा कि सकीना बेगम ने कहा था, शाम 5 बजे वो मौलवी साहब के साथ गवाहों को लिए फिर से शादिल के घर में दाखिल हुई और निकाह पढ़वाना शुरू किया। शादिल पहले तो सकीना बेगम के घर से जाने के फ़ौरन बाद खुद भी वहाँ से जाने वाला था, फिर न जाने क्या सोचकर अपने कमरे में लॉक हो गया और बाथरूम में घुसकर शावर के ठंडे पानी से अपने गर्म दिमाग को पुरसुकून करने लगा। जबकि सारा मुस्कुराती हुई अपने कमरे में गई और खुदा के हुजूर शुक्र अदा करने लगी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? एक बार फिर से मौलवी साहब ने शादिल से सवाल किया तो ना चाहते हुए शादिल ने हाँ कह दी, और इसी तरह आज शादिल और सारा का निकाह हो गया, जिस पर सारा तो अल्लाह का शुक्र अदा करती ना थकी। जबकि शादिल के निकाह करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सारा से हमदर्दी थी, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। जब तक कोई वसीला नहीं बनता तब तक के लिए वो मजबूरी में इस रिश्ते में बंधा था बस। सकीना बेगम तो निकाह होते ही शादिल से खुशी से मिली और सारा को भी प्यार करती सबके साथ इन्हें ढेरों दुआएं देकर सारा को शादिल के कमरे में बिठाकर वापस चली गई। लेकिन शादिल भी उनके जाने के 15 मिनट बाद घर से बाहर निकल गया। फरमान जब घर की पोस्ट में गाड़ी खड़ी की तो रात के 9:30 का वक्त हुआ, यानी 12। मुझे सिर्फ 2.5 घंटे बाकी रह गए हैं। जल्दी से अपनी घड़ी में टाइम देखकर फरमान गाड़ी से बाहर निकला और अबिहा की तरफ आकर दरवाज़ा खोलकर इसके हाथ थामने के बाद बड़े बड़े कदम उठाते घर में दाखिल हुआ और ले जाकर अबिहा को एलईडी के सामने बिठा दिया और ख़ुद सोफे पर अबिहा के करीब बैठकर लोड वेडिंग मूवी लगा दी। तुम्हें एक फ़िल्म दिखाना मेरी ख्वाहिश है, इसलिए ओह अच्छा सही है, देख लेते हैं। अबिहा की हैरानगी दूर करने के लिए फरमान ने उसे तफसील बताई, जिस पर अबिहा भी मुस्कुरा दी। फिल्म के शुरू के दुखे सीन्स देखकर फरमान, जिसकी नज़रें पहले भी भटक भटक कर अबिहा पर जा रही थी, वो फ़ौरन हंसते हुए यार ये तो मेरा वाला ही हाल है वैसे। अच्छा ठीक है, अब मूवी देख लें। फरमान की बात पर अबिहा को कुछ शर्मिंदगी हुई, तभी वो इसे दूर करने के चक्कर में बोली, अपनी नज़रें स्क्रीन की जानिब मरकूज़ कर ले। जबकि फरमान की नज़रें थी कि अबिहा के चेहरे पर ही ठहरे हुए थी। कुछ देर तो वो अबिहा फरमान की नज़रों को बर्दाश्त करती रही और फ़िल्म देखने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ रही, मगर जब फरमान ने मज़ीद यही अमल जारी रखा तो इसने घूर कर फरमान को देखा। क्या है, फ़िल्म सामने चल रही है, मेरे मुंह पर तो नहीं चल रही जो ऐसे देख रहे हो, कब से घुरे ही जा रहे हो। यार क्या करूं, जो दिल है ये इजाज़त ही नहीं देता कुछ और देखने की, और वैसे भी आज ही तो गोल्डन चांस मिला है तुम्हें जी भर के देखने का, तो वैसे ऐसे नहीं गंवा सकता ना, प्लीज़ बिहू थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी भी अबिहा को देखते हुए फरमान ने कहा तो अबिहा मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए फिर से मूवी देखने लगी। ठीक 2 घंटे बाद जब 12 बजने में 5 मिनट बाकी रहते थे तब फरमान की नज़र अचानक घड़ी पर पड़ी, तो वो हड़बड़ाकर सोफे से उठकर साथ ही अबिहा को भी खींच कर खड़ा हो गया। बिहू बिहू यार, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं और अभी भी मेरी एक और सबसे बड़ी ख्वाहिश रहती है, प्लीज़ वो पूरी कर दो। फरमान के बोलने पर अबिहा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि वह ज़रूर से किस करेगा। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, पहले ही सुन लो तुम, अगर वो मानने वाली हुई तभी पूरी होगी वरना नहीं। अबिहा ने गुस्से में कहा, प्लीज़ यार जो भी है वो पूरी कर दो, मना मत करना। फरमान बार बार टाइम देखते हुए अबिहा की बाकायदा मिन्नत कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो बताओ तो सही क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, टाइम गुजर आया और टाइम गुजर जाने के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। फरमान की यूं ही मिन्नतें करने पर अबिहा भी नरम पड़ गई। भी यार प्लीज़ मुझे एक दफ़ा आई लव यू फरमान कह दो, प्लीज़ यार सिर्फ एक बार। क्या ये है तुम्हारी ख्वाहिश? मैं नहीं कहूँगी, ये नहीं होगा मुझसे। पहले तो फरमान को अबिहा से इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हैरान रह गई, फिर इसे साफ इनकार कर दिया। लेकिन फरमान बार बार घड़ी में वक्त गुजरते देखते हुए बेचैनी से अबिहा को देखने लगा। बिहू यार एक दफ़ा कह दो, मैं तरस गया हूँ तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए, यही आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश है मेरी, बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा यार। फरमान अब की बार अबिहा के सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त करने लगा तो अबिहा ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली और अपने खुश लबों को ज़बान की मदद से गीला करते हुए सोचने लगी। ओके फ़ाइन, अगर तुम इतना कह रहे हो तो आई। हाँ हाँ बोलो बिहू प्लीज़, आई के बाद तो बोलो यार, क्यों तड़पा रही हो। फरमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आई ओहो, टाइम इज़ ओवर। अबिहा ने अचानक से घड़ी पर 12 बजते देखकर फरमान से कहा। वो सदमे से घड़ी को देखने लगा। नहीं 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 यार बिहू प्लीज़ ऐसे मत करो, ये नाइंसाफ़ी है। अल्लाह आज तो आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो फिर ये क्यों ना की। बिहू सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, कह दो।
फरमान का बस नहीं चल रहा था वरना रो ही पड़ता। टाइम ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, और हाँ अब से दोस्ती भी ख़त्म। ऐसा संजीदगी से कहती अपने कमरे की तरफ मुड़ी जब फरमान, जो सदमे से मुंह खोले खड़ा था, अबीहा को जाता देख तेजी से उसका हाथ थामकर उसे रोकने लगा। अबीहा ने गुस्से से एक नज़र अपनी बाजू पर मौजूद फरमान के हाथ पर डाली और ज़ोर से उसे झटका। कहा ना, टाइम ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी यह गुस्से से कहती वापस जाने लगी जब इसे फरमान की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा ठीक है, नहीं छूऊंगा तुम्हें, मगर एक बात तो कर सकता हूँ ना, वो सुन लो प्लीज़। बोलो क्या बात है, जल्दी, मुझे नींद आ रही है। अबिहा की हामी भरने पर फरमान के उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। अबिहा, ये हसीन पल अब दोबारा कब आएगा? मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है तुम्हारे अगले बर्थडे पर। अबिहा बगैर इस बात पर गौर किए कि वो तो फरमान को छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं चली जाना चाहती थी, ये कहकर कि वो 1 साल बाद फरमान के अगले बर्थडे तक इसके साथ ही होगी, तो क्या इसने अपने दिल की बात कह दी थी कि वो फरमान के साथ ही रहने वाली है? ओह अच्छा, वो तुम्हें पता है अबिहा, मैं ना रात के 12 बजे पैदा हुआ था, तो मेरा बर्थडे 2 दिन मनाया जाता है। फरमान ने एक और कोशिश की अबिहा से आई लव यू सुनने के लिए, जबकि फरमान की इस फजूल बात पर अबिहा ने एक आईब्रो उठाकर उसे घूरा। हा 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 हा, रहने ही दो तुम, अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ही, जान मजाक कर रहा था। गुड नाइट एंड लव यू। मुझे तो आज खुशी के मारे नींद ही नहीं आनी, चलो तुम तो सो जाओ जाकर। फरमान मोहब्बत भरी नज़रों से अबिहा को देखते हुए बोला, लेकिन अबिहा इसके इतना सब कुछ मतलब जान और आई लव यू कह देने पर इसे घूरती हुई बगैर कुछ जवाब दिए अपने कमरे में बंद हो गई और फरमान एक ठंडी आह भरकर वहीं सोफे पर लेट गया। निकाह के बाद जब से सकीना बेगम सारा को शादिल के कमरे में छोड़कर गई थी, वैसे ही शादी का जोड़ा तो था नहीं, इसलिए अपने फ्रॉक के ही दुपट्टे का घूंघट निकालकर वो बेड पर बैठ गई। शक्ल सूरत में भी वो काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए इसे मेकअप की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये पागल लड़की जिस इंतज़ार में बैठी थी, वो तो रात के 8 बजे तक भी घर में दाखिल ना हुआ। सारा को जब इस बात का यकीन हो गया कि शादिल नहीं आएगा, तो वो उठकर कुछ खाने की गर्ज से किचन की तरफ जाने लगी, जब अचानक इसे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, यानी शादिल आ चुका था। एक खूबसूरत और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सारा दोबारा से बेड पर जाकर घूंघट लिए बैठ गई। ठीक 5 मिनट बाद शादिल ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसे सारा अपने बेड पर बैठी हुई नजर आई। सारा को इस अंदाज में मौजूद पाकर शादिल का गुस्सा, जो अब काफ़ी हद तक कम हो गया था, फिर से परवान चढ़ने लगा। क्या है ये सब? हाँ, हो गया ना निकाह, तो निकलो इधर से अभी। फरमान के करीब आकर शादिल बेड के करीब आकर शादिल दांत पिसते हुए सारा को कमरे से निकलने का बोला, तो सारा, जो न जाने क्या क्या खुशफहमियाँ पाले हुए थी, फ़ौरन घूंघट उठाकर बेड से उठ खड़ी हुई और फिर हैरानगी से शादिल को देखने लगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं शादिल? अब से यही मेरा कमरा है, बोला ना, जाओ यहाँ से, और हाँ, अपने दिमाग से जो भी फजूल की सोचें हैं वो निकाल दो। मियाँ बीवी हम लोगों की नज़र में हैं, वो भी तब तक जब तक तुम्हारा कोई वसीला नहीं बनता, बस। असलियत में हम दोनों वैसे ही एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, समझी? शादिल का लहजा हर किस्म की रायत से पाक था, लेकिन सारा को इसके गुस्से की परवाह ही कब थी। इसे तो वो दुश्मन जान हर रूप में ही हसीन और जान से प्यारा लगता था। जो भी हो शाह, लेकिन मेरी तो दुआएं कबूल हो गई हैं ना, और साथ ही मेरी मोहब्बत को कामयाबी मिल गई। सारा बोलने के साथ शादिल के सीने से आ लगी, जबकि अगले ही पल शादिल ने इसे बाजू से खींचकर खुद से दूर धकेला, जिसके नतीजे में सारा ज़मीन पर गिरकर सदमे से उसे देखने लगी, जो गुस्से से पागल हो रहा था। कहा है ना कि दूर रहो मुझसे, एक बार में पल्ले नहीं पड़ती बात तुम्हारे। बहुत ही दिल फेंक किस्म की बोल्ड लड़की हो तुम, जो ज़बरदस्ती चिपके ही जा रही हो। नफ़रत है मुझे तुम समेत हर लड़की से। रहो मरो इसी कमरे में जाकर। जा रहा हूँ मैं। शादिल अपनी बातों के ज़रिए सारा के दिल को छलनी करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सारा पीछे से ऐसे मत करो, मत जाओ शाह मुझे छोड़कर, कहते हुए अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। सुबह फरमान की आंख बिरयानी की खुशबू सूंघने पर खुली थी। पहले तो इसे लगा कि वो ख्वाब में ही बिरयानी खा रहा है, लेकिन फिर जब वो नींद से बेदार हुआ तो सोफे से उठकर, जहां वो न जाने रात के किस पहर सो गया था, किचन की तरफ खींचता चला गया। आज अबिहा ने फरमान के लिए बिरयानी बनाई थी, और क्यों बनाई थी इस बात से वो खुद अनजान थी। शायद फरमान की बहुत फेवरेट थी इसलिए, लेकिन इसे भला क्या फ़र्क पड़ता था, फरमान की पसंद नापसंद थे, कुछ भी तो नहीं समझना चाहती थी। ओह वाह, बिरयानी हाय मेरे लिए बनाई तुमने, थैंक यू सो मच यार बिहू।